فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فنختم اليوم شرح باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. من لديه كتاب؟ هذا كتاب بلال؟ معلش اقرأ من قول أبي سعيد، عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ترضي الناس بسخط الله. s'arrête là, moi, le hadith dans le livre. C'est tout? Pas la suite? Non. سبحان الله. من لديه كتاب؟ طيب، إذن قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تمدحهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وشرحنا هذين الأثرين في درسنا الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لهذا الباب. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير آيات آل عمران، وذكرنا تفسيرها. Parmi les enseignements de ce chapitre, il dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala le tafsir, autrement dit l'explication du verset de la sourate Al Imran, qui est la parole d'Allah: Innama dhalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin. Qui est, je vous le rappelle, la parole d'Allah Jalla wa Ala, dans le sens: ce n'est que le Satan qui
Mais la peur à l'égard de ses alliés, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes réellement croyants. Et on a vu le tafsir de ce ayah. الثانية تفسير آية براءة. Le deuxième enseignement qu'on a vu dans ce bab, l'explication du verset de la sourate At-Tawbah, Bara'a, qui est إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Dans le sens, Allah Tabarak wa Ta'ala il dit, et ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui ont cru en Allah au jour dernier, accompli la prière, versé la zakat et n'ont craint que Allah. N'ont craint qu'Allah. Jalla wa ala. Donc ceux-là seront certainement parmi les bien guidés. الثالثة تفسير آية العنكبوت وهي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. On a vu également l'explication du verset de la sourate Al-Ankabut où Allah dit dans le sens et parmi les gens il y a ceux qui disent nous avons cru en Allah mais lorsqu'ils sont éprouvés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent au même niveau la persécution des gens avec le châtiment d'Allah. Autrement dit, ils ont autant peur des gens que de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a vu également l'explication de ce hadith. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. Quatrième enseignement, eh bien, le fait que la certitude واليقين هو أعلى درجات الإيمان. اليقين, donc la certitude, est le degré le plus élevé de la foi. Et on a vu dans ce hadith que la certitude, elle peut augmenter et elle peut diminuer. Elle peut augmenter et elle peut diminuer, et cela en vertu donc de la parole ici du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inna min dha'f al-yaqin. Inna min dha'f al-yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah. Car il dit, fait partie de la faiblesse de la certitude, eh bien le fait que tu satisfasses les gens en échange de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme il a dit, la faiblesse de la certitude, eh bien cela nous indique que al-yaqin, elle peut diminuer, elle peut être faible, et elle peut être moyenne, elle peut être forte, etc. Voyez? الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. Cinquièmement, on a vu les signaux ou les indicateurs de la faiblesse de la certitude. Et parmi ces signaux, les trois signaux qui ont été mentionnés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وهي أن ترضي الناس بسخط الله. هذه هي العلامة الأولى. أن ترضي الناس بسخط الله. الثانية أن تمدحهم على رزق الله. تمدحهم على رزق الله وتنسى الرازق وهو الله جل وعلا. وثالثة أن تذمهم على ما لم يؤتك الله سبحانه وتعالى وتنسى كذلك أن الله جل وعلا هو المانع. هو المانع. واضح؟ Également parmi les enseignements de ce bab, ce chapitre-là, les indicateurs de la faiblesse de la certitude sont plusieurs, et parmi elles, ces trois qui ont été évoqués par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Le premier indicateur de la faiblesse de la foi ou de la certitude, le fait que la personne
cherche à satisfaire les gens en mettant en colère Allah. Cherche à satisfaire des gens, même aux dépens, eh bien, de son lien, sa relation avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il sait que la chose met en colère son Seigneur, mais malgré ça, il fait la chose malgré tout pour plaire aux gens, ou pour être accepté des gens, ou pour que les gens soient satisfaits de lui. Donc il a échangé l'agrément des gens contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'un des 3 indicateurs de la faiblesse de la foi de la personne. Vous voyez? Deuxièmement, que la personne fasse les éloges et les compliments pour les gens en oubliant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné sa subsistance, son rizq. D'accord? Il oublie de remercier Allah tabarak wa ta'ala avant tout et de louer Allah jalla wa ala. Il oublie que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui est à la base de sa subsistance et non les créatures. Et que les créatures ne sont que des asbab, que des causes. On a dit également, bien sûr, qu'il n'est pas interdit de remercier les créatures lorsqu'elles te font du bien. Au contraire, le croyant se doit de remercier les créatures lorsque elles lui font du bien. Mais à condition qu'il loue d'abord son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'oublie pas qu'à la base, c'est Allah jalla wa ala qui a créé ces causes et qui a permis à ces causes de lui faire du bien. Donc il loue Allah jalla wa ala, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakun shakiran lillah subhanahu wa ta'ala. Il doit se montrer reconnaissant envers Allah. Et se montrer reconnaissant, ce n'est pas uniquement dire Alhamdulillah. La. هذا هو الحمد. Ça c'est le hamd. الحمد أن تقول الحمد لله بلسانك وبقلبك. لكن الشكر أعظم. الشكر, la reconnaissance, c'est plus grand que le hamd. الشكر يكون بالعمل. يكون بالعمل أي بزيادة العبادات والزيادة في الطاعة. Voilà. Et la reconnaissance, donc, c'est plus qu'une parole, mais ce sont des actes. Donc, pour être reconnaissant, tu dois œuvrer, tu dois augmenter en obéissance, tu dois augmenter en adoration, et en amour, et en crainte, en espoir envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ainsi tu seras reconnaissant. Et après cela, bien sûr, tu remercies les gens. Remercie les gens. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man sana'a alaykum ma'roufan fakafi'uhu. Celui qui vous a fait du bien, récompensez-le. Récompensez-le, remerciez-le. Et faites-lui du bien en retour, yani. Et si vous n'avez pas de quoi lui rendre ce bien-là, ud'u lahu. Invoquez pour lui. Invoquez pour lui. Hatta yani tarawna annakum kafa'tumuh. Jusqu'à ce que vous ressentiez que vous avez assez invoqué pour lui par rapport à ce qu'il vous a fait comme bien. Hein? Man lam yashkuri an-nas lam yashkuri Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, bien sûr, ne pas oublier avant tout de louer Allah jalla wa ala, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et l'alama thalitha, le troisième indicateur de la faiblesse de la foi, an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Que tu blâmes les gens et que tu critiques ou dénigres les gens pour ce que Allah tabarak wa ta'ala ne t'a pas donné. Ne t'a pas donné, non. Si tu n'as pas eu, ou si on ne t'a pas donné ce que tu voulais, ou ce que tu désirais, n'oublie pas que cela a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. جيد لا مانع لما أعطيت اللهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et n'oubliez pas la dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait notamment après les prières obligatoires. Il disait: Oh Allah, la mani'a lima a'tayt. Personne ne peut priver ce que tu as donné. Ya Allah, personne ne peut me priver de ce que tu me donnes, de ce que tu m'as donné. Wala mu'tiya lima mana'at. Et personne ne peut me donner ce que tu m'as privé, ce dont tu m'as privé. Donc cette dua, ça va dans le sens de ce qu'on est en train de dire. N'oublie pas que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui donne et que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui prive. Yu'ti wa yamna. Et il disait cela donc après les prières obligatoires. Puis il dit wala yanfa'u dhal jad minka al-jad. Et la richesse ou la puissance de celui qui la possède ne pourra pas lui profiter contre toi, ya Allah. طيب لا ينفع ذا الجد منك الجد والجد والعظمة والغنى والقدرة والقوة. D'accord? Donc la puissance, la force, la richesse d'une personne ne lui servira à rien contre toi, ya Allah. Dua azim. ثم يقول المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف لله من الفرائض. وهذا تؤخذ من قوله في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس إلى آخره. ووجه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله. Puis la sixième mas'ala, enseignement, l'obligation de faire preuve de sincérité, ikhlas, exclusif à Allah tabarak wa ta'ala, dans la peur pour Allah. Yani ta peur d'adoration ne doit être réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Jahid. Et cela est tiré du hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui recherche la satisfaction d'Allah en échange de la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Alors que celui qui recherche la satisfaction des gens en échange de la colère d'Allah, Allah se mettra en colère contre lui et fera que les gens soient aussi en colère contre lui. Donc, de ce hadith, nous tirons que al-khawf, la peur d'adoration, ne peut être vouée qu'à Allah. La peur d'adoration n'est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car on voit ici la punition de celui qui a fait prévaloir la satisfaction des gens sur la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Autrement dit, il a eu plus peur du mécontentement des gens et de l'insatisfaction des gens que du mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son insatisfaction. C'est clair les frères? السابعة ذكر الثواب من فعله. ذكر الثواب من فعله وهو رضا الله جل وعلا عنه. أي ثواب من التمس رضا الله بسخط الناس. ما هو ثوابه؟ رضا الله جل وعلا عنه وأنه يرضي الناس عنه وهو العاقبة المحمودة والحميدة والله. Également parmi les enseignements, les frères, de ces hadiths, la récompense de celui qui cherche à satisfaire Allah tabarak wa ta'ala avant tout. C'est quoi sa récompense? Eh bien, Allah Jalla wa Ala
est satisfait de lui. Et en plus, Allah Jalla wa Ala, il fait que les gens soient aussi satisfaits de lui. Yani, Amat Nas, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui vont détester ceux qui craignent Allah, ceux qui appliquent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croient en Allah, ceux qui obéissent à Allah, ceux qui font la prière. Il y a toujours des gens qui vont détester cela. Mais la majorité des gens, Allah Jalla wa Ala fera qu'ils soient satisfaits de lui. Amat Nas. Donc la récompense, elle est énorme. Bien sûr, nous on cherche que l'agrément d'Allah. On cherche que ça, nous. Mais sache que Allah Tabarak wa Ta'ala, il mettra également aussi l'acceptation dans le cœur des gens pour toi. Et ça, c'est un bonus qui n'est pas négligeable. Et une récompense qui est louable. Walhamdulillah. الثامنة ذكر عقاب من ترك. ذكر عقاب من ترك وهو أن يسخط الله عليه أو يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده. Et en même temps, nous tirons donc le fait que celui qui fait l'inverse, donc il cherche à satisfaire les gens malgré l'insatisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, eh bien, entre guillemets, sa récompense, c'est quoi? C'est qu'Allah soit en colère contre lui. C'est qu'Allah soit en colère contre lui et qu'il mette en colère les gens. Et qu'il fasse que les gens ne l'acceptent même pas. Lui, il cherche à être accepté auprès des gens en échange de l'insatisfaction d'Allah, mais Allah non seulement sera insatisfait de lui, et il fera que les gens ne soient jamais satisfaits de lui. Et on le voit, ceux qui cherchent à vendre l'islam, à vendre leur religion à vil prix, qui vendent leur religion pour la dunya, pour quelques euros, pour quelques fonctions, ou quelques emplois, ou quelques parts de cette dunya, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Ils n'ont que mépris. Ils n'ont que moquerie et irrespect de la part de ces gens-là qu'il a voulu satisfaire. Ils se moquent de lui, regarde, subhanallah. Regardez. Il a oublié sa religion pour des euros. Hein? Donc il perdra même l'estime. Il perdra même l'estime des gens. Et bien sûr, ce qui nous dérange le plus, qui nous fait le plus mal, c'est de perdre l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quoi qu'il fasse, il ne pourra même pas atteindre son objectif, qui est d'être accepté auprès des gens. Donc, comme on a dit, soit accepté par Allah tabarak wa ta'ala, et Allah jalla wa ala yani fera le reste. Walhamdulillah. ننتقل إلى باب جديد وهو باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الآية وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حين ألقي في النار قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآية رواه البخاري والنسائي.
إذن هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هي أن التوكل على الله فريضة من الفرائض. التوكل على الله من الفرائض وواجب من الواجبات، وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد، يعني أن تفرد الله جل وعلا بالتوكل هذا هو التوحيد أو من التوحيد، وأن التوكل على غير الله إذن شرك. التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. فتوكل على الله شرط في صحة الإسلام، هذا شرط في صحة الإسلام، وشرط في صحة الإيمان. يجب عليك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل له. فتوكل عبادة عظيمة، فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذه العبادة. Donc on passe au chapitre suivant, intitulé La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens et en Allah seul placez votre confiance si vous êtes vraiment croyant. En Allah seul, tawakkalu. Yani, ou à Allah seul remettez-vous si vous êtes vraiment des croyants. Donc quel est le rapport entre ce verset et le livre que nous étudions, qui est Kitabu at-Tawhid, le livre du monothéisme? Eh bien, c'est le fait que la confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le fait de s'en remettre à Allah, le fait que tu t'en remettes à Allah, que tu confies tes affaires à Allah, tabarak wa ta'ala, est une obligation. Est une obligation. Ce n'est ni une recommandation, ni une option, mais c'est obligatoire que le croyant s'en remette à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance qui est située dans le cœur, c'est-à-dire ibada qalbiyya, cette confiance qui est située dans ton cœur, tu ne dois la réserver qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre. À personne d'autre. Autrement dit, le fait de uniciser Allah Jalla wa Ala dans at-tawakkul, dans la confiance, fait partie du tawhid. Est une des composantes du tawhid, du monothéisme. Et une fois que tu as dit ça, si tu t'en remets à autre que Allah tabarak wa ta'ala, eh bien cela relèvera de l'association, du shirk. Donc, s'en remettre à Allah entièrement, tawhid, et s'en remettre aux créatures, shirk, association. C'est une forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, faisant sortir de l'islam. Nous comprenons par là que at-tawakkul ala Allah, donc la confiance en Allah, s'en remettre à Allah, confier ses affaires à Allah et à Allah seul, est une condition de la validité de l'islam. Est une condition de la validité de la foi. Al-Iman. Et donc, at-tawakkul est une adoration qui est grandiose, au même titre que l'amour pour Allah et que la peur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit que c'est une condition, هذه الكلمة شرط ما معناها؟ Qu'est-ce que ça signifie quand on dit التوكل شرط لصحة الإسلام? Qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que cela implique? L'obligation de la présence pour valider l'islam. Si la condition n'est pas présente, ça annule la validité de l'islam. Tout dépend si c'est shirk akbar ou asghar.
s'en remettre à Allah dans quelque chose que seul lui peut créer, ou s'en remettre à quelqu'un pour autre chose? C'était pas très clair. On t'en demandait pas tant. Le début, c'était pas mal. Nourdine. Je veux dire que ça, c'est une condition, c'est par exemple, si ça- si on rassemble du coup plusieurs conditions ensemble, Charte. Il faut comprendre ces termes, ces mots qui sont techniques, voyez, mais qui veulent dire quelque chose de très précis, que l'on doit connaître. Quand on dit par exemple, al-wudu shart li sihhat as-salah. Al-wudu shart li sihhat as-salah. Les ablutions sont une condition de validité de la prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela implique? Gary. Ahsant. Premièrement, الشرط ما يلزم من عدمه العدم. mémorisez يا اخوان في الله. احفظوا هذه التعاريف. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. C'est ce dont l'absence entraîne obligatoirement l'absence de la chose qui est conditionnée par cette condition. إن شئتم ما يلزم من عدمه الشرط عدم المشروط. عدم المشروط. Si la condition est absente, la chose qui est conditionnée, elle sera absente également. Ou invalide, entre guillemets. Donc l'exemple de l'wudu, celui qui prie bila wudu, fa salatu batila. Sa prière, elle est invalide. Parce que al-wudu est une condition de validité de la prière. Donc s'il n'y a pas le wudu, il n'y a pas de prière valide. La suite de la définition, retenez-la. Wa ma la yalzam min wujudihi al-wujud. La yalzam min wujudihi al-wujud. Mais ceux dont la présence n'entraîne pas obligatoirement la présence de la chose qui est conditionnée. Donc on a deux parties. La première partie qui nous dit que l'absence de la condition entraîne obligatoirement l'absence de ce qui est conditionné. Et la seconde partie qui dit ceux dont la présence de la condition n'entraîne pas forcément la validité de la chose conditionnée. مثال رجل توضأ وقال أنا توضأت لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وما صلى لم يصلي فما في صلاة الصلاة غير موجودة لكن توضأ جيد فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة واضح quelqu'un qui fait le wudu par exemple il te dit moi je fais le wudu et il a déjà prié il a sa prière d'accord puis il fait ses besoins مثلا et il part refaire le wudu sans avoir l'intention de faire une prière particulière mais il veut juste faire le wudu. Et il dit parce que je sais que Allah tabarak wa ta'ala il aime ceux qui se repentent fréquemment et ceux qui se purifient. Donc lui il a fait le wudu. Il a fait une des conditions de la prière. Mais cela ne l'a pas amené à prier pour autant. Il priera plus tard, Inch'Allah. Mais à ce moment-là, il n'a pas fait le wudu pour prier. Donc la présence de la condition n'entraîne pas obligatoirement la présence de al-mashrout, la chose qui est conditionnée. Ou alors, il se peut qu'il prie. Il se peut qu'il prie. Mais il a prié, مثلا, sans couvrir sa aura.
sans couvrir sa aura. D'accord? Donc pour l'homme, du nombril au genou. Donc il a certes respecté une des conditions de la prière qui est le wudu, mais il n'a pas respecté une autre condition qui est le fait de cacher sa aura. فلا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة. لكن عدم شرط من شروطها يلزم عدم صحة المشروط واجبا. Mais il suffit qu'une des conditions soit absente pour que l'acte, elle n'est pas valide dans tous les cas. Une des conditions soit absente pour que l'acte ne soit pas valide. Mohamed, مفهوم ولا فهمت؟ ها؟ إذا ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدم ماذا؟ العدم؟ ما يلزم من عدمه العدم، وما لا يلزم من وجوده الوجود. الوجود. فهمت حاجة؟ عيد إن شاء الله، عيد. ما هو الشرط؟ الشرط ما يلزم عدم الوجود، عدم الوجود. لا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم الوجود من عدم الوجود. لا، ولا يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ الأحباب، أعيد إن شاء الله. ما كتبت كل شيء، ورقة، قلم، كتاب، نظارات. ما كتبتش. اكتب إن شاء الله. الشرط هو on l'écrit sur le tableau si vous voulez إن شاء الله. ما يلزم من عدمه العدم. C'est bon? ولا يلزم من وجوده الوجود. سهل. C'est bon, ikhwat fillah. Donc on revient à notre sujet qui est, on disait, التوكل على الله وعدم التوكل على غير الله شرط في صحة الإيمان. Donc on disait que le fait de placer sa confiance entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et de n'avoir aucune forme de confiance aux créatures est une condition de la foi. Cela signifie que celui qui n'a pas réservé sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi ne peut être valide. Sa foi ne sera pas valide. Mais s'il place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne signifie pas obligatoirement que sa foi est valide. Il se peut qu'il y ait d'autres choses qui viennent s'opposer à la validité de sa foi, telles que الشرك مثلا في الخوف أو الشرك في الحب العبادة أو الشرك في الرجاء الشرك في الخشية في الخشوع. طيب فنقول التوكل ما يلزم من عدمه عدم الإيمان، توكل على الله تبارك وتعالى، ولكن لا يلزم من وجود التوكل وجود الإيمان. قد يكون شيء آخر يناقض إيمانه أو إسلامه. C'est bon les frères? Ou là je vous ai rendu fou là? Hein? Monsieur, c'est bon? Faites? Alhamdulillah. Qui c'est qui n'a pas compris? Qui c'est qui n'a pas compris? Lève la main, Inch'Allah ta'ala. C'est bon? Alhamdulillah, Allah m'abarak. Tu n'as pas compris? Donc la confiance en Allah, le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose, c'est une adoration du cœur.
Et on va expliquer, on va définir c'est quoi tawakkul, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'on ne l'a pas dit encore en vrai. Même si j'ai traduit, mais il y a une définition précise de tawakkul. Fait tawakkul, cette adoration-là, elle est réservée qu'à Allah. Elle est réservée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas dire ana atawakkalu ala ghayrillah. Je place ma confiance pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا الشرك بالله. لا تتوكل إلا على الله. Donc, le fait de placer ta confiance en Allah, de t'en remettre à Allah dans tes affaires, c'est du tawhid. C'est une des composantes du tawhid. Alors que le fait de t'en remettre à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est une forme de shirk, d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est une condition. S'il n'y a pas de tawakkul, il n'y a pas de iman. S'il n'y a pas de tawakkul ala Allah, il n'y a pas d'islam. Comme celui qui, lorsqu'il n'a pas wudu, sa prière n'est pas valide. Parce que le wudu, c'est une condition de la prière. C'est bon? Alhamdulillah. Tout le monde? De Karim. Juste comprendre, est-ce que c'est possible d'aller vers la prière, de mettre touche à Allah? Sur quoi on peut compter si on fait la prière? Sur quoi? Ça me paraît tellement logique. Pour toi, peut-être. Pour toi, peut-être. Mais les choses, les adorations du cœur, comme le fait de s'en remettre à une créature, est une chose qui existe, même chez ceux qui s'affilient à l'islam. Ceux qui s'affilient à l'islam. Vous voyez? Ceux qui oublient que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui retient, c'est Allah qui prive. Et qui font les causes, mais qui s'en remettent aux causes. Qui s'en remettent aux causes. Qui s'en remettent à leur savoir-faire, qui s'en remettent à leur science, qui s'en remettent à leur force, ou à ceux qui les rémunèrent, à ceux qui les payent. Non. Tous ces gens-là qui te payent, qui te donnent ton salaire, qui te versent ta rémunération, tu n'as pas à placer ta confiance en eux pour ces choses-là. Ce sont que des causes. Donc remets-toi-en à Allah tabarak wa ta'ala. Mais fais les causes. Mais fais les causes. Donc, la base, c'est le cœur. C'est facile de glisser. Il faut faire attention à ça, il faut en avoir peur. Et plus tu en auras peur, et plus tu en seras préservé, Inch'Allah ta'ala. Et plus tu t'en sentiras préservé, et plus tu seras sous la menace. طيب. فما هو التوكل؟ C'est quoi le tawakkul? التوكل هو تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب. مع أخذ الأسباب. Donc c'est quoi le tawakkul? Tout à l'heure on parle de tawakkul, mais on n'a même pas dit c'est quoi. Le tawakkul, c'est tout simplement le fait de confier toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à lui. Mais, ma'a akhd al-asbab. Sans oublier de faire les causes. Sans oublier de faire les causes. لماذا؟ لأنه من أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقط. اعتمد على الأسباب فقط. وألغى التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. هذا الشرك بالله. من أخذ بالأسباب واعتمد على الأسباب فقط ونسي التوكل على الله سبحانه وتعالى أو ألغى التوكل على الله هذا مشرك. ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى وألغى الأسباب ولم يفعل بالأسباب ولم يأخذ بالأسباب فهذا جاهل. هذا جاهل. هذا مفرط وهذا مخطئ.
فالمطلوب شرعا الجمع بينهما الجمع بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. Donc pourquoi on définit le tawakkul comme étant le fait de confier ses affaires à Allah, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes. Parce que celui qui fait les causes et qui ne s'en remet uniquement qu'aux causes, en oubliant donc la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce dernier c'est un mushrik. Il a associé Allah tabaraka wa ta'ala. Car il a fait les causes et dans son cœur, il n'a confiance qu'aux causes. Et il place sa confiance à ses causes, à son patron, à, comme il a dit le frère, sa science, sa force, son pouvoir, ses capacités. Hada mushrik. Quant à celui qui s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui ne fait aucune cause. Lui, c'est un laxiste. C'est un ignorant. C'est un négligent. Il a commis une erreur. Car ce qui est demandé dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est de réunir entre les deux. De réunir entre at-tawakkul ala Allah, la pleine confiance à Allah, et le fait de faire les causes. C'est la sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a légiféré pour nous sur terre, le fait que nous devons faire les causes pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne. Comme on dit, sème et Allah fera pousser. Sème et Allah fera pousser. Si tu veux qu'Allah te fasse pousser, il faut que tu sèmes. Il faut que tu sèmes les graines. Celui qui dit moi je veux qu'Allah il me fasse pousser les arbres sans semer de graines, hada jahil. Lui c'est un ignorant. C'est un ignorant. Car nous vivons dans un monde de causes. Pour avoir des enfants, on doit se marier. Qui va dire non, moi je vais avoir des enfants sans me marier? Wa tawakkal ala Allah? La. Anta la tawakkal ala Allah. Anta jahil. T'es un fou. Non, marie-toi, wa tawakkal ala Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ton épouse tombe enceinte. واضح؟ أي نعم. Celui qui triche pour avoir sa subsistance, lui, il tawakkal ou c'est un ignorant aussi? S'il triche pour avoir la chose. S'il triche. هذا مذنب. هذا مذنب. هذا عاصٍ. هذا عاصٍ. Lui, il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il ignore le tawakkal aussi? C'est une forme d'ignorance. Ça dépend. Ça dépend. Si te dit, si malgré ce qu'il fait, il te dit moi, ana tawakkal ala Allah, je place ma confiance à Allah, qui fait que ma tricherie, elle va me rapporter ou pas. هذا tawakkal ala Allah. لكن عصى. Il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. جيد. Mais ça ne veut pas dire que si Allah il lui donne, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait est bien. Non. Mal haram. Son argent c'est haram. S'il a vendu de l'alcool ou s'il a vendu des stupéfiants, mal haram. حتى ولو قال أنا أتوكل على الله. لكن من قال هذا سبحان الله. يبيع الخمر ويبيع المخدرات ويقول أنا أتوكل على الله. Comme tu as dit, Ibn Karim, ça n'existe pas, c'est rare ça. Allah il donne même aux kuffars. Ça ne te suffit pas qu'Allah il donne aux kuffars. Ça voilà. Il donne à des gens qui peut-être insultent Allah, qui peut-être insultent le prophète Mohammed, qui tue des musulmans. Il leur donne. وهم يتعاملون بالربا يتعاملون بالسرقة يتعاملون بالكذب. Il marche avec le riba, il marche avec la vente des choses interdites. Pourtant, Allah, il leur donne. Wallah a'lam. طيب. فحقيقة التوكل على الله
أن يعلم العبد أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله يصرفه كيف يشاء فيفوض الأمر إليه ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب مما يسوءه يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله وحده فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله ثم يعمل السبب الذي أمر الله به. Donc c'est ça, il faut dire le cheikh. Donc la réalité de at-tawakkul ala Allah, de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu saches que tout ce qui existe dans ce royaume est dans la main d'Allah. Est dans la main d'Allah tabarak wa ta'ala. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala en dispose comme il le souhaite. Comme il le souhaite. Que tu fasses les causes ou pas, Allah il est capable de te donner même sans cause. Et combien de gens n'ont fait aucune cause et Allah leur a donné quand même. Et combien de gens ont fait des causes et Allah ne leur a pas donné. Donc tout ce qui existe appartient à Allah tabarak wa ta'ala et Allah il donne à qui il veut et il en prive qui il veut. Et donc at-tawakkul consiste à ce que tu places ta confiance, tu confies toutes tes affaires à Allah et tu les mets entre ses mains et tu te réfugies auprès de lui dans l'obtention de ce que tu souhaites et tu te réfugies auprès de lui contre les choses dont tu as peur et que tu redoutes. Tu cherches protection auprès d'Allah seul et personne d'autre. Comme tu places ta confiance à Allah seul et à personne d'autre dans l'obtention de ta nourriture, ta boisson, ton argent, ta santé, tes enfants. Tout revient à Allah tabarak wa ta'ala. Donc tu places ces choses-là entre ses mains et tu te confies et tu les confies à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'mal bis-sabab. Et ensuite tu fais les causes. Et ensuite tu fais les causes comme Allah te l'a ordonné. Comme Allah te l'a ordonné. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Et chercher l'aide dans la patience et la prière. Donc la patience, c'est une cause la patience. Was-salat sabab, la prière c'est une cause également. Qu'Allah tabarak wa ta'ala yu'inuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mais au final, c'est pas la patience qui t'aide, c'est Allah qui t'aide. Lakin as-sabr sabab. Mais c'est une patience c'est une cause la patience. Au final, c'est Allah qui t'aide, c'est pas la prière. Lakin as-salat sabab min asbab. Mais la prière est une cause parmi les causes. Comme la dua. Comme la dua. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان. Dans le sens, Allah dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. يعني ما استجابتي قريبة. Mon exaucement, il est proche. Ma réponse, elle est proche. Et je réponds à la dua de celui qui m'invoque. Et la dua, c'est une cause. Mais celui qui te donne ce que tu as demandé, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Mais la dua, c'est sabab. فلا بد أن تأخذ بالأسباب. Tu dois faire les causes. Et parmi les causes, العبادات, الصلاة, الدعاء, الصيام, الزكاة, الحج, tout ça, c'est الأسباب, tout ça, لإخوتي في الله. أسباب المفضية إلى رحمة الله تبارك وتعالى. Qui mène vers quoi? Vers la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. وفضله سبحانه وتعالى. La clémence d'Allah, le pardon d'Allah et la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ces choses-là, elles te mènent vers quoi? Vers le paradis. Vers le paradis. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. بعمله. Personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Personne n'entrera au paradis par ses œuvres. وقالوا ولا أنت يا رسول الله, même pas toi, messager d'Allah.
قال لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah tabarak wa ta'ala me couvre de sa rahma. Donc la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est ça qui te permet d'être au paradis. Mais les causes qui te permettront d'obtenir la rahma d'Allah, c'est quoi? At-ta'a, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iman, wal-islam, wa tawakkul ala Allah. Wa hubbullah, wal khawf min Allah, wal raja ila Allah. والإيمان بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المؤمنين ومن المتوكلين عليه حقا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.